अखे इश्क नहीं आसान कि जोगी बनना पैंदा है, पर हुण पता लग रहा कि इश्क दे विच जोगी नहीं माली भी बनना पै सकदा है। बिल्कुल करण, जिस तरह पंजाबी दे विच कहावत है वे अन्ने दे पैर थले जे बटेरा आ गया तो अपने आप नूं शिकारी समझण लग पैंदा है। बब्बू मान ने बड़ा खूब लिखा उस गाने दे विच कि पिछों भर दूं बोरियां बापू पहला पल्लिओ लाउणियां। अखे इश्क नहीं आसान कि जोगी बनना पैंदा है, पर हुण पता लग रहा कि इश्क दे विच जोगी नहीं माली भी बनना पै सकदा है। अजकल करोना महामारी की मार लगातार पंजाब सूबे के लोगों के उत्ते पै रही है। उत्थे चीकूआं ते सीताफलों की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। साडे अज दे शो मुद्दे अज दे विच मैं तुहाडा सारिआं दा स्वागत करदा। मेरे नाल मेरे सहयोगी हरदीप सिंह गहून मौजूद ने। बहुत बहुत स्वागत हरदीप जी। धन्यवाद हरदीप जी। जिस तरह माहौल देश विच इस वेले तनावपूर्ण बनया होया, करोना महामारी का समय चल रहा है, लखां मौतां हो रही ने, पर इन्हां समयां दे विच भी चीकूआं ते सीताफलों की डिमांड बहुत वध गई है। इस बारे की कहना चाहुंदे हो? ਕਰਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਕੂ ਤੇ ਸੀਤਾਫਲ ਖਾਣਾ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਕੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਤਾਫਲ ਦੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬੜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀਗੇ ਲੀਡਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 2022 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ। जी बिल्कुल, ये तो खबर तो वो बब्बू मान का गाना चेते आता, 17 चेते आउंदियां जिस दे विच सियासत की भुख नूं दर्शाया गया। बब्बू मान ने बड़ा खूब लिखा उस गाने दे विच कि पिछों भर दूं बोरियां बापू पहला पल्लिओ लाउणियां। सो इसे तरह इन्हां ने भी लोगों ने सोचा नहीं भी ये सच्ची मुच्ची प्रशांत किशोर है जां फिर कोई होर है। हाई कमांड तक पहुंच भी नहीं की गई, सत्ता की भुख दे विच रुपये भी दे दिते गए ताकि पहला पल्लिओं लाइए ते बाद दे विच बोरियां भरन दी सलाह रखी फिरदे सी। बिल्कुल करन, क्योंकि देखो जे राजनीति की आपां गल करिए, राजनीतिक भुख की गल करिए तां लोकां दे विच इन्नी वध चुकी है। और दूसरा साडा इत्थे जिहड़ा पोलीटिकल सिस्टम है वो भी इदां बन चुकिया वा, क्योंकि सारियां दे विच गल घर कर चुकी है भी पैसे लाए तो बिना थानू टिकट नहीं मिल सकती, पैसे लाए तो बिना थोड़ा टिकट दे विच जिहड़ा ना नहीं आ सकदा। इसे करके क्योंकि मान लो जिहड़े सिस्टम इहदा मतलब साडे पोलीटिकल पार्टियां ने बनाया होया, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹੈ। ਲੁੱਟੇ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਫੰਡ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। दूजा पक्ष हरदीप जी मैं तुहानूं दस देना, प्रशांत किशोर होना दे नां दे उत्ते लुੱਟ इस कारण हो पाई क्योंकि उन्हों का किरदार बहुत तगड़ा है। क्योंकि उन्होंने भारत भर दे विच कई पोलीटिकल पार्टीज नूं अजिहियां इलैक्शनां दे विच जित दवाई है जिहड़ियां कि ऐ लगदा सी भी ये तां हरे पए ने, तो हरे हुई बाजी नूं जितण वाले नूं बाजीगर कहंदे जा कहंदे प्रशांत किशोर। पर प्रशांत किशोर ने हाल ही दे विच एक बयान जारी कीता, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह दे उत्ते टिप्पणी कीती है। प्रशांत किशोर दा कहना है कि अमित शाह एक बड़े ही कमजोर नीति घाड़े ने, जानी कि उन्हां दे विच इह दम है
ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾ ਸਕਣ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯੂਪੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਘਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪੇਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਆ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਰਗਾ ਆਦਮੀ ਜੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ, ਉਹ ਮੈਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਅੰਨੇ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਜੇ ਬਟੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹਵਾ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਾ ਖੇਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੜ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ। ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੜ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਯੱਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੀ ਆਏ, ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਛਲੀ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗੀ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਹੁਣ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਯੱਕਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲਿਬਰਲ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਜ਼ਾ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ।